اس سماج کے اندر جس سماج کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ اور عجیب حدیث ہے، فرمایا جو کسی اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کو اچھے سے تعلیم دے گا، اس کو تعلیم سے آراستہ کرے گا اور اس کے بعد اس کا نکاح کرا دے گا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اس سماج کے اندر جس سماج کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس سماج کے اندر اتنی بڑی بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورت کو ایک مقام دیا، عورت کو ایک حیثیت دی۔ اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر عورت کا ایک اہم وقار رہا ہے، اہم معیار رہا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جبرائیل امی آئے، آپ کو کیا معلوم تھا یہ فرشتہ ہے؟ آپ کو دبایا گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے میں پڑھنا نہیں جانتا، دوبارہ دبایا گیا سینے سے لگا کر، آپ سے پھر کہا گیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ اس طرح کیا گیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، آپ گھبرا گئے، یہ کون شخص تھا جو مجھے دبا رہا تھا؟ یہ آسمانی آواز کہاں سے آئی؟ فوراً گھر آتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس اور کہتے ہیں آج تو یہ واقعہ پیش آ گیا، آج مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، میرے اوپر اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیسے تسلی کے الفاظ دیے تھے اس عورت نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس مقام پہ تسلی دی تھی، اس وقت تسلی دی تھی جب اسلام کی بنیاد ہو رہی تھی، اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اس وقت فرمایا تھا اے نبی انک تصل، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ کس نے دیے تھے تسلی کے الفاظ؟ زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون تھی وہ؟ ایک عورت ذات تھی، انہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ نبھایا اور آپ کے مشن کو مضبوط کیا، اور ایسا نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، یہ زبانی الفاظ دیے تھے تسلی کے، پھر اپنے چچا کے پاس لے کر گئی تھی اور ان سے پورا واقعہ بتایا گیا تھا۔ انہوں نے پیشین گوئی دی تھی کہ آخری نبی محمد عربی وہی ہے جس کی بشارت پہلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں دی گئی۔ یہاں سے عورت کا سفر شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، بے شمار صحابیات ہیں جنہوں نے وہ کام کیے تاریخ کے اندر کہ وہ کام مردوں نے نہیں کیے، بے شمار صحابیات ہیں۔ حضرت عائشہ سے کتنی روایت ہے؟ بے شمار روایت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ تو ایک عورت تھی، انہوں نے صحابی سے صحابیوں کو حدیثیں سکھائی ہے، انہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے جو دین اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا والوں تک دے کر گئے تھے۔ جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کل تک دشمن تھے، آج وہ آپ کے عاشق بن گئے، آج وہ آپ کے دیوانے بن گئے، کیونکہ ان لوگوں نے پیغام کو پہنچایا تھا، ان لوگوں نے مشن کو مضبوطی سے ساتھ پکڑا تھا، ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھا تھا معاشرے کے اندر ہمیں کیا کہا جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا تھا، اپنے مشن کو آگے بڑھانا شروع کیا تھا۔ ان لوگوں کی فکر کی تھی جو اسلام سے ناواقف ہے،
उन बंदियों की फिक्र की थी जो इस्लाम से कोसों दूर है, जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात नहीं, जिन्हें इस्लाम के बारे में कोई तालीमात नहीं, उन लोगों की फिक्र की थी, उन तक पैगाम पहुंचाया था अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी की ज़ौजात ने और अल्लाह के नबी की बेटियों ने। तो अल्लाह ताला ने जो लोग कल तक दुश्मन बने बैठे थे उनको दोस्त, आशिक और दीवाना बना दिया। वो वाक़या कैसे भुलाया जा सकता है? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलवार हाथ में है, नंगी तलवार। सवाल किया जाता है कहां जा रहे हो? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, पूछा गया था कौन आदमी है जो मोहम्मद का कत्ल करेगा? नऊज़ बिल्लाह। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैं कत्ल करूंगा, आज सफाया कर दूंगा इसका। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर हाथ में जाते हैं। रास्ते में कोई शख्स मिलता है, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर तो बाद में लेना, पहले अपनी बहन और बहनों की खबर लो। वो ईमान ला चुके हैं। फौरन जाते हैं अपनी बहन के घर, और बहन के घर जाने के बाद दरवाजा खटखटाते हैं, और वहां एक सहाबी बहन और बहनोई को दर्स दे रहे थे कुरान का। वो छुप जाते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब की वजह से। उनका रौब, उनका डर, उनकी शुजाअत मशहूर थी। मक्के के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनके सामने खड़ा हो सकता था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी दरवाजे के अंदर जाते हैं तो बहन दरवाजा खोलती है। बहन किसकी थी? उमर इब्न खत्ताब की। अगर उमर इब्न खत्ताब के अंदर शुजाअत, बहादुरी थी तो बहन कहती है मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपनी बहन के जाकर तमाचा मारते हैं और अपने बहनों के ऊपर ज्यादती करते हैं। लेकिन वो कुरान का एक सहीफा, एक वर्क जो पढ़ाया जा रहा था वो बाहर रह जाता है भूल से। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सहीफे पर नजर पड़ती है तो सवाल करते क्या पढ़ रहे थे तुम? अपनी बहन से पूछते क्या पढ़ रही थी तुम? तो बहन कहती है जा तू नापाक है, पहले गुस्ल करके आ, वुजू करके आ, फिर पढ़ाया जाएगा, फिर चुना इसे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल करके आते हैं, और आने के बाद जब उनके सामने कुरान की आयत तिलावत की जाती है, सूरे ताहा की आयत तिलावत की जाती है, तो कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेकर जाओ। मेरे दिल के अंदर वो ईमान पेवस्त हो चुका है, मेरे दिल के अंदर वो सहीफा लिखा जा चुका है जिस सहीफे की तलाश मुझे बरसों से थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाकर ईमान ले आते हैं। और कहते हैं, मक्का वालों के सामने कहते हैं कि आज से नमाज छुपके से नहीं अदा की जाएगी, मख्फी तौर पर नहीं अदा की जाएगी। आज मक्के के अंदर अलल ऐलान नमाज अदा की जाएगी। और हजरत उमर के ईमान लाने से पहले नमाजें तो पढ़ी जाती थी लेकिन छुपके से पढ़ी जाती थी। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैं ईमान ला चुका हूँ, जाओ और एक कासिद को भेजते हैं, मक्का के कुरैशों के दरमियान, कुफ्फारों के दरमियान ऐलान करो उमर इब्न खत्ताब मुसलमान हो चुका है। जिस शख्स को अपने बच्चे को यतीम करना है, अपनी बीवी को बेवा करना है, अपने औलाद का बेसहारा होना है, अपने माँ बाप का बेसहारा होना है, तो आए मुझसे मुकाबला करें। खुल्लम खुल्ला नमाज हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, आप मिशन लेकर चले थे, आप अपना मकसद लेकर चले थे, तो अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। उमर इब्न खत्ताब को मुशर्रफ ब इस्लाम किया। उमर इब्न खत्ताब की इस्लाम, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की थी उमर इब्न खत्ताब के बारे में? अल्लाह के नबी ने ये दुआ की थी, अल्लाह इस्लाम की उमर इब्न खत्ताब के जरिए मदद और कुव्वत फरमा। दो नाम लिए थे, अबू जहल का लिया था और उमर इब्न खत्ताब का लिया था। यही दो शख्स थे जो मक्के के सरदार की हैसियत रखते थे। अबू जहल का असल नाम भी उमर है, तो दोनों नाम लिए थे। अल्लाह ताला ने उस दुआ की बरकत की वजह से हजरत उमर इब्न खत्ताब को मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया, और वो इस्लाम ले आए। हर दौर के अंदर, हर मुआशरे के अंदर, हर मुहज्जब सोसाइटी और समाज को बनाने के अंदर एक औरत का हाथ होता है। चाहे वो औरत माँ की हैसियत से हो, चाहे वो औरत बेटी की हैसियत से हो, चाहे वो औरत बीवी की हैसियत से हो, चाहे वो औरत बहन की हैसियत से हो। आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई मुआशरा मुहज्जब हुआ है, किसी मुआशरे के अंदर तरक्की आई है, किसी कोई मुआशरा आगे बढ़ा है, तो उसके पीछे एक औरत का हाथ नजर आएगा।